یاد رکھیں، شوہر کا غصہ ہمیشہ آپ کی غلطی نہیں، لیکن کنٹرول کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ الفاظ اور رویے سے، نرم اور بات چیت کرنے سے، سکون سے بات چیت کرنے سے۔ کیا آپ کا شوہر بھی جب شوہر جو غصہ کرے تو آپ بھی فوراً جذباتی ہو جاتی ہیں؟ کیا بات حد سے بڑھ جاتی ہے اور دل تو ٹوٹتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے؟ آج میں آپ کو 5 آسان اور طاقتور طریقے بتاؤں گی جنہیں اپنانے سے آپ نہ صرف کنٹرول میں رہیں گی بلکہ شوہر بھی آپ کے قریب ہو جائے گا اور آپ شوہر کا غصہ بھی کنٹرول کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جذبات میں نہیں آنا۔ بات چیت صرف الفاظ نہیں، یہ جذبات اور رویے بھی ہیں۔ اگر آپ جذبات میں فوراً آ جائیں تو چھوٹی سی بات بھی بڑی لڑائی میں بدل جاتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑے سے نرم لہجے سے اور ٹھنڈے دماغ سے کام لیں گی تو آپ کا یہ رویہ شوہر کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو چند اصول اپنانے پڑیں گے۔ آپ نے یہ جو ہے تو آپ اپنے شوہر سے سکون سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اور شوہر کھل کر آپ سے بات بھی کرے گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے اینڈ تک میرے ساتھ رہنا ہے اور ان تمام پوائنٹس کو غور سے سننا ہے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، کیونکہ یہ بہت آسان اور سادہ طریقے ہیں جس سے آپ اپنے شوہر کے غصے پر کنٹرول کر سکتی ہیں اور گھر کے ماحول کو اچھا بنا سکتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ولاگ۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہاں میں نے تھوڑے سے کلپ اپنی جو افطاری کی تھی میں اس کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کروں گی۔ آج میں نے بنائے تھے اپنے بچوں کی فرمائش پہ پکوڑے، سموسے اور فروٹ چاٹ بنائی تھی، تھوڑے سے دہی بلے بنائے تھے اور جامع شیرینی تو ہمارے گھر میں لازمی بنتا ہے اور اس کے بغیر ہمارے گھر روزہ افطار نہیں ہوتا، کیونکہ سب شوق سے جامع شیرینی ہی پیتے ہیں۔ تو بس یہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ تو چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی روٹین بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ نمبر 1 پہ جو بات آتی ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے خاوند کے غصے کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح سے اس کے سامنے آنا ہے۔ جب آپ کا شوہر غصے میں ہو تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ آپ نے سب سے پہلے آپ سانس لیں اور اس کی بات سنیں۔ جی، یہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کرنا ہے۔ جب آپ کا شوہر غصہ کرے تو اس کو آگے سے فوراً جواب نہ دیں۔ سب سے پہلے گہری سانس لینی ہے، اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا کرنا ہے، شوہر کی پوری بات سننی ہے، درمیان میں نہ بولیں، کیونکہ درمیان میں بولنے سے اس کا غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا شوہر رات سے کسی بات پر ناراض ہے اور وہ کام سے تھکا ہوا گھر آیا ہے اور ناراض بھی ہے، تو آپ فوراً جذبات میں آ کر بات نہ کریں بلکہ صرف اس کی سنیں، اس کو ہی پوچھیں۔ اور آپ نے اس دوران آپ نے کیا کرنا ہے؟ سانس لینی ہے اور سوچنا ہے کہ کنٹرول کیسے کیا جائے اور ان کو کیسے منایا جائے اور کس طرح سے بات شروع کی جائے کہ جس سے اس کو غصہ نہ چڑھے۔ یہ چھوٹا سا قدم آپ کو کنٹرول میں بھی رکھے گا اور خاوند کا غصہ بھی کنٹرول میں رکھے گا۔ آپ کو کنٹرول میں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی غصے میں نہیں آئیں گے، آپ نے ٹھنڈی سانسیں لینی ہیں اور آپس میں بحث کم کر دیں، کیونکہ اس طرح سے آپ اگر خاموشی اختیار کریں گی تو آپ کے خاوند کو بھی اچھا لگے گا۔ اور یہاں میں یہ ضرور کہوں کہ خاموشی کا مطلب خوف نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے خاوند کے غصے کو کافی حد تک کنٹرول کر سکتی ہیں۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثبت لہجہ اپنانا ہے۔ جی ہاں، آپ نے جب شوہر سے بات کریں تو اب بات کے دوران نرم لہجہ استعمال کریں، مثبت الفاظ استعمال کریں۔ اور جیسے ہی خاوند سے آپ بات کریں یا وہ غصے میں ہو، آپ سے کوئی بات کر رہی ہوں، تو آپ نے بس آگے سے یہ کہنا ہے، جی ہاں میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، ہم مل کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس سے شوہر اگر کوئی بات پہ وضاحت کے لیے دے یا کسی بات کی وضاحت کر رہا ہو تو فوراً اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ آرام سے اور تحمل سے سنیں اس کی بات۔ نرم لہجہ آپ کے جذبات اور خاوند کے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ شوہر بھی کھل کر آپ سے بات کرے گا اور آپ اس مسئلے پہ بیٹھ کے آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ٹپ دوں گی، لہجہ ہمیشہ الفاظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے لہجے کو نرم رکھیں اور مثبت انداز میں بات کریں۔
अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने खामन का गुस्सा कैसे कंट्रोल करती हैं और जब वो गुस्से में होती हैं तो आप क्या करती हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और फ्रेंड और फैमिली में के साथ भी शेयर करें, ताकि जो औरतें अपने खामन के गुस्से की वजह से परेशान हैं, इनमें से हो सकता है कोई एक पॉइंट उनकी ज़िंदगी बदल दे। तो यहाँ मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे बताया था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, और मैंने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मैं बाज़ार ही नहीं जा रही। तबीयत मेरी कुछ इस तरह की है कि कभी मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, कभी लो हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। और मेरे शौहर मुझे अभी तक बाज़ार नहीं जाने दे रहे, और मैंने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की, ना अपनी ना बच्चों की। तो मैं अगर जैसे ही मैं शॉपिंग करूँगी, बस आप दुआ करें मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपका शौहर गुस्से में हो और गुस्से में बात ज़्यादा हद से बढ़ जाए तो फ़ौरन जवाब ना दें, बल्कि आप चुप कर जाएं और 5-10 सेकंड का वक्फ़ा लें। अपने दिल और दिमाग को ठंडा करें, लंबी सांसें लें और फिर हम नरम लहजे में आराम से जवाब दें अपने शौहर को। उसको आराम से उसको हैंडल करने की कोशिश करें, पानी पूछें उसके साथ इस तरह की बात करें कि उसका गुस्सा कम होना शुरू हो जाए। आप गुस्से में बिल्कुल ना आए, इसी में आपकी समझदारी है और अक्लमंदी है, और इसी तरीके से ही आप अपने घर को भी चला सकती हैं और अपने शौहर के गुस्से को भी कंट्रोल कर सकती हैं। शौहर जब कोई बात कर रहा हो तो शौहर की किसी बात पर तनकीद ना करें और ना फ़ौरन नाराज़ हों। थोड़ी देर वक्फ़ा लें या चुप करके आप बैठ जाएं। वक्फ़ा लेने से बात सुकून से हो जाती और बहस या लड़ाई बढ़ती नहीं, जल्दी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ मैं आपको ये टिप दूंगी कि ये 5 सेकंड अक्सर तूफ़ान को ख़त्म कर देते हैं। जो अगर आप 5 सेकंड के लिए चुप कर जाएंगी तो आप बहुत सी परेशानी से बच सकती हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी आयत बताऊँगी शौहर का गुस्सा कम करने के लिए। जब आपका शौहर या घर में कोई भी सास ससुर नंदें जेठ जो भी हो गुस्से में आ जाए, तो बस आपने ये पढ़ना है और पढ़ के उनके ऊपर फूंकते रहना है। आपने दिल में पढ़ते जाना है और पढ़ के उस पर फूंकते जाएं। और वो ये है, आपने ये छोटी सी आयत है, ये पढ़नी है, ज़ालिकल फौज़ल अज़ीम, ज़ालिकल फौज़ल अज़ीम। अल्लाह मेरी ज़ेर ज़बर अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ये आपने इस तरह पढ़ के 5 दफ़ा पढ़ के 10 दफ़ा पढ़ के फिर शौहर के ऊपर फूंक देना है। इस तरह फूंकना है कि उसको पता ना चले, और अगर घर में कोई और दूसरा भी गुस्से में आ जाए तो उस पर भी आप यकीन करें, आप ये ज़रूर आजमाइएगा। और इस तरह गुस्सा, जो शौहर का गुस्सा इस तरह ठंडा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं भी अक्सर, मेरे हस्बैंड भी बहुत गुस्से वाले हैं, और जब वो गुस्से में आते हैं तो मैं भी अक्सर यही पढ़ के उनके ऊपर फूंकती हूँ, या कई दफ़ा पानी पे पढ़ के 5 दफ़ा 10 दफ़ा 15 पढ़ के उनको पिला देती हूँ। इससे बहुत हद तक फ़ायदा होता है, उनका गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो जाता है और वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। नंबर 4 पे जो बात है, मसले पर बात करें। जो मसला घर में दरपेश है उस पर बात करें। शौहर के रवैये पे इल्ज़ाम न लगाएं। जो मसला है इस पर बात करें, जज्बाती अल्फाज हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आपको शौहर से इस तरीके से बात करनी चाहिए, हमें घर पे वक्त हमें आना चाहिए ताकि दिन अच्छा गुजरे, हम घर में वक्त गुजार सकें। ये रवैया तनकीद किए बगैर आपका मसला हल कर सकती है। किसी भी शख्स पर इल्ज़ाम लगाने से रिश्ता कमज़ोर होता है, इसलिए इल्ज़ाम ना लगाएं। मसले का हल ढूंढें और मसले को अच्छी तरह से हैंडल करें। बात को इस तरह करें कि आपके शौहर को बुरा ना लगे। सबसे अहम और आखिरी पॉइंट ये है, दुआ और सब्र। बिल्कुल इस रिश्ते में दुआ और सब्र बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ करें। जब आपका शौहर गुस्से में हो तो आप गुस्से में बिल्कुल ना आए, अपने आप पर कंट्रोल रखें, अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। सब्र और तहम्मुल से काम लें, क्योंकि सब्र और तहम्मुल आपकी ताकत है, कमज़ोरी नहीं। शौहर से बात करें और बात इस तरह करें कि उसको बुरा ना लगे। इस तरह नरम लहजे से आप बात करेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत होगा और घर में भी सुकून रहेगा और मोहब्बत भी बढ़ेगी। सब्र और दुआ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए इसको अपने हाथ से ना जाने दें। अल्लाह से दुआ मांगे, क्योंकि ये सब काम अल्लाह ही करने वाला है, और अल्लाह से ही दुआ मांगे कि आपके रिश्ते को मजबूत और मोहब्बत से भरपूर कर दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और